H2O ಮೂವಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ. So guys, today in this session I'm going to talk about it here. H2O and that water basically. So guys, the water anta andaga, so we have to know here the purest form of your natural water is rainwater, right? So the purest form of your natural water is being your rainwater. Purest form of natural water is being, so which is rainwater. The purest form of natural water is being here what? So rainwater. By the way, the thing is that the human body which consisting of here 65% of water, that we know that already. Okay, so the human body which consists of, so which consisting of here 65% of water is. Okay, and the thing is that some plants, so which has here corresponding, you know that 95% of water content is. Okay, so being biological student, you really aware of these particular thing. I think that. Okay, so the human body which consisting of here 65%, and whereas that here some plants which has here, you know, water content will be 95%. Okay, and this is very basic things regarding that here water we should have to know always. So, but the thing is that, and along with these particular information, you would know some sort of properties regarding H2O. So guys, as we know that here, the composition anta andaga, so in this particular case, so we have to know the two types of composition. One can be here a gravimetric composition and another can be here volumetric composition. H2O anta andaga namige ಒಂದು gravimetric composition ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So ಇನ್ನೊಂದು volumetric composition ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ gravimetric composition, you know that respective ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಾದ್ರೆ, so what might be the ratio? So we'll get in the case of that gravimetric composition of water H2 andaga, suppose if you can have that here, the gravimetric composition anta andre, okay, composition of water is being here H2O only. So hydrogen atomic mass one ಎಷ್ಟು hydrogen ಇದೆ? So atomic mass of oxygen 16. So ratio 1:8. So what is that, you know, that gravimetric composition of water is here 1:8. So the same way, if you can have that here, you know, volumetric ratio is and the volumetric composition, the ratio of, so I think that the volumetric composition anta andaga in bragade would write here ratio, so water is being done here, so 2:1. So hydrogen is there 2 and oxygen is there 1. So hagagi that 2:1, that is no volumetric, the ratio of volumetric composition of H2O and the ratio of gravimetric composition of water is being done here 1:8, and as well as that here 2:1. Okay, and most important thing we should have to know regarding that here H2O is that, so the water you should have here the maximum density, which is, and you know that 1 gram per ml. The density of water is 1 gram per ml at, you know that about 4 degrees Celsius. Okay, so mege maximum density of water mege up to 4 degrees Celsius alva. So ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. But so what is the density of water is here 1 gram per ml. Okay, so 1 gram per ml, the density of water is being, you know that is 1 gram per ml at 4 degree Celsius. At 4 degree Celsius. Okay, this is the thing we should have to know. So here, if you can consider ice cube, okay, so that you know that the density of ice is being very less, as we know that. So that's why that ice should float on that here water. Howda? So ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. But the density of water is 1 gram per ml at 4 degrees Celsius ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ? What is this? You know that. So why this? You know this particular thing we have to agree. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು first of all? ಯಾಕೆ ಇದು maximum ನಿಮಗೆ you know that at 4 degrees Celsius ವರೆಗೂ 1 gram per ml ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 1 gram per ml which is okay, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The density of water is maximum at 4 degrees Celsius. But why? Why it is so like that? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ
up to 4 degrees Celsius. So beyond on that, density of that particular water is being decreases. ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So my question is that why that density of water so will be maximum up to 4 degrees Celsius, and afterwards beyond on that particular temperature yani that greater than 4 degrees Celsius, so more than 4 degrees Celsius if you rise the temperature in that your ice cube anta andaga in that water anta andaga, so what happen that here volume increase agutte, density decrease agutte, but ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ದಿಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಗ ಐಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್. So hydrogen bonding, as hydrogen bonding is being broke down, that water molecule come close to each other. So ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವರೆಗೂ, ಅಪ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀನು ಅಪ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Since we have to know that here one equation that is V which equals to m by V. Okay, as volume increases, density decreases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಐಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೀನು ಅಪ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ನೀನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ಕೂಡ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಗ ನೀನು ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಸ್, ಇದು ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀನೇನಾದ್ರೂ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಅಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಸೊ why does that density of water is maximum up to 4 degree Celsius ಅಂತ ಅಂದಾಗ you should know these particulars. Okay, so beyond on that 4 degree Celsius the density has been decreases. Of course ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಬೈ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ದಟ್ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ an unusual properties guys in their different state. Okay, if you can take here solid state and if you can take that here liquid state ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಹೌದಾನೆ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. Okay, so this is the thing we should have to know by always. So regarding the properties, while studying that here properties of H2O. So I can say that here. So I will point by the please copy that. Okay. Suppose the unusual properties of H2O in different state. H2O different state and we can mention more about state. So in solid and
liquid state. So due to hydrogen bonding between water molecules. Okay, so this is the thing we should have to know that, and most important thing is that, okay, it actually ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So because of that here hydrogen bonding present in that here water, some sort of a covalent molecules like alcohol and as well as the here carbohydrates, they used to dissolve in that here water. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಎಂತ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ರೀ? ಪೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಕ್, ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಮವಾಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ರೈಟ್? Okay, so ಈಗ that covalent compound is being non-polar, but even though it has some sort of a dissolvingness in the case of water itself. Okay, so because of that here ಅಲ್ಲಿ covalent character ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. H2 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So because of that here hydrogen bonding is some sort of a covalent compounds like alcohol and as well as that here, so carbohydrates, they are actually dissolved in that here water itself. Okay, so due to hydrogen bonding, so due to presence of hydrogen bonding, okay, some covalent molecules such as that, so alcohol and carbohydrates or dissolve in water itself. Okay, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, H+ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ OH-. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್, ಓಕೆ, ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀನು D2O ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 2 different components. Okay, one can be H2O and as well as that here D2O by the way. So what I am going to tell is that if you can have the here H2O, and with respect to H2O I can write here 2 particular property. One can be ionic product and dielectric constant. So guys, let me tell you that here, so these 2 particular property will be higher as compared to here heavy water D2. Okay, the dielectric constant value and as well as the here ionic product value. So of these 2 particular, you know that with respect to H2O, which is being greater than that of corresponding heavy water D2O is. Okay, heavy water. Since deuterium is heavy hydrogen, their oxide is nothing near heavy water. Okay, deuterium oxide ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಹೆವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ D2O ಅಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು H2. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಕತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So which is dielectric constant ಅನ್ನೋದು is the property of solvent. ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀನು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟರ್.
ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಗಳು ಸಾಲ್ವಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so it's a property of an here solvent gas, so which measures that here capacity of that here covalent molecules which converts into covalent ions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the thing we should have to know regarding that here dielectric constant. So those particular solvent having that here high dielectric constant value, okay, it has that here more, you know, the dissolving capacity. Okay, it has more soluble in capacity. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪೋಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸಾಲ್ವಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ಎರಡು ಕೇಸು? ಓಕೆ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಐ ಮೀನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್ H2O which has that here corresponding, so more and that these two particular character will be more as compared to the corresponding D2O. Okay na? Clear amma? Are you sure guys? Okay. So ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಐಸ್ ಬೈ ದ ವೇ. ಸೊ ಐಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ H2O in gaseous state. Okay, suppose guys if you can have that here H2O here, I will have right. Okay, so delta minus delta plus delta plus. So what is the bond angle here? 104.5 degree and bond length 95.7 picometer guys. And by the way, what is the shape of the that so water here bent shape. So but actual that hybridization is being sp3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಥೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NH3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ sp3ನೇ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ H2O ಇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ H2O ಇನ್ gaseous state ಅಂತಂದಾಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. And bond angle that is 104.5 degree, and whereas the here bond length between the OH bond is being here 95.7 picometers. Okay na? So ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮವಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಬರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಸ್. So the structure of ice ಅನ್ನೋದು it has that it depends on that condition. Okay, it depends on that condition. Okay, ಏನು ಕಂಡೀಷನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ atmospheric pressure ice which has been crystallizes in an hexagonal form. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವಾಗ? at atmospheric pressure, so ice it can be crystallizes
crystallizes in hexagonal form. In hexagonal form. Hexagonal form. Okay, and at very low temperature, guys. And at very low temperature. And at very low temperature. So it condenses. It condenses into cubic form. It condenses into cubic form. Okay. Okay, okay. And most important thing is that here, so if you can have that here ice, it has highly ordered three-dimensional hydrogen bonding structure. By the way, highly ordered three-dimensional bonded hydrogen bonded structure. So ನೀನು ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ಲಿ. So that's why I would refer as an here. So that particular ice, so which has a here highly ordered three-dimensional hydrogen bonded structure. Okay, ನೀವು ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ x axis ತಗೋ, y axis ತಗೋ, z axis ತಗೋ, you can go any particular direction, you could see there over hydrogen bond. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So that's why it has, it has highly ordered three-dimensional hydrogen bonded structure. Okay. So guys, most important thing regarding ice ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? Okay, ಇಲ್ಲಿ X-ray studies which reveals that here one particular factor. So ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you can take up the here ice ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so each oxygen atom that has been tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atoms. Okay, and about a distance here 276 picometer. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 276 picometers. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಸೊ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ tetrahedrally surrounded by near 4 other oxygen atoms. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? So at a distance about an here 276 picometers. Okay, so we know that X-ray studies which reveals that, okay, so each oxygen atom ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Each oxygen atom, okay, is tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atoms. 4 other oxygen atoms. Okay, at a distance about 276 picometer. At a distance about 276 picometer. Okay, and you know that so as I told you previous that so ice which has a here open type structure, right? Ice which has a here open type structure because of that here hydrogen bonding. So because of that here hydrogen bonding, ice which has a here open type structure, that's why the volume of ice is being very high. That's why their density is being here very less. That's why it has to be float on that here water. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಐಸ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಓಪನ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ H2O plus and minus. Okay, so each oxygen atom that has been tetrahedrally surrounded by so 4 other oxygen atoms.
ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಸಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅದು ವೇಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ H2O. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ H2O ರೈಟ್ ನೌ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ಏನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವೋ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ದಟ್ let's have so that some sort of a chemical properties of H2O. So guys, the very first thing is that here, so H2O, that is one of the amphoteric substance, right? Amphoteric, the term amphoteric which indicates what? Nor acidic nor base. Both acid as well as base. Okay, so that the term amphoteric stands for here. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ chemical properties of H2O ಅಂತ ಅಂದಾಗ as an amphoteric substance, so how it will how we know that character of that H2O. Let us see that here as a amphoteric substance. As an amphoteric substance. So what is mean by here acid? Which can donate H plus ion. What is mean by base? Which can accept H plus ion. ಅಂದ್ರೆ Bronsted acid base theory ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Lewis acid, Lewis base ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ which is in terms of electronegativity. Okay. So as a amphoteric substance ಅಂತ ಅಂದಾಗ of course I have that here water. Okay. So which acts as here right now acid. And of course I have here ammonia. Okay, ಈಗ ammonia ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ of course, so ಈಗ ammonia is being what base which can accept H plus ion, but here acid, here H2 is being an acid. What is the role of acid here? H plus ion. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದು H plus donate ಮಾಡಿದ್ರೆ NH ಗೆ what it actually becomes NH4 plus. Okay, and OH minus. ಏನೋ ಇದು one reaction. Okay, so as a acid, ಈಗ as a base ಆಗಿ ವಾಟರ್ ನ actual tendency ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So I would have it here hydrogen sulfide H base. Okay, ಈಗ H2 is being base. So base ನ ರೋಲ್ ಏನು which can accept a proton. ಈಗ H2 ಒಂದು H plus ನ H2S ಇಂದ accept ಮಾಡ್ಕೊಂಡು what it actually becomes H3O plus and here HS minus. Okay, so this is the thing. ಇದು ನಮಗೆ this molecular reaction indicates that here amphoteric character of H2O. Amphoteric character of H2O. However, let me tell you that here second thing is, so water that could undergo under self ionization, which means autoprotolysis. Autoprotolysis ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ H2O ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು H2O ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು H plus ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು H2O ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is the thing. Okay, you just see that here. So you know that autoprotolysis ಅಥವಾ self ionization. Okay, suppose guys, if you can have the H2O, okay, I would write here which is acid 1 and which is base 2. ಈಗ acid 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, H3O plus and OH minus ion, which is, so you know that acid 2 base 1. Acid 2 base 1. So here this is that autoprotolysis reaction ಅಂತ ಅಂದಾಗ we should have to know this. H2O and H3O plus and OH minus ion. So the right H2O which is being acid 1 and another H2O base 2, and we form here corresponding H3O plus and as well as here OH minus ion. Simple reactions, very simple reaction. Okay. So ಈಗ let me tell you that here. So if you can have that here ionic product ಅಂತ ನಾನು word use ಮಾಡಿದೆ. So what is the pH value of your H2O? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಾನೆ, H2O ಎಂತ ವಾಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 7 ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
So guys, suppose if you can have that here H2O on the other, so which can undergo ionization, it would form what? H plus and as well as that here OH minus ion. Okay, if you can see that here the concentration of H plus in water is being 10 raised to minus 7, and OH minus is also being same 10 raised to minus 7. Okay, if you can see that here ionic product of this particular H2 anta andaga that Kw which equals to concentration of H plus into concentration of OH minus. Okay, and if you can multiply both the particular concentration of H plus and as well as that here, so minus and 10 raised to minus 7. So what is that here? 10 raised to minus 40. Ionic product of an here water, how much is it? It is 10 raised to minus 40. But you should know that, so pH which equals to what is minus log of H plus, right? pH which equals to minus the negative logarithm of one here H plus है हौदा अल्वा? So ಈಗ minus logarithm of one here H plus concentration ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 10 raised to minus 7. Okay, ಈಗ again log m into n. What is actually n into log m? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ minus into minus plus 7 into log, so 10 value is being here 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So ಹಾಗಾಗಿ pH which equals to 7. Okay, so this is the thing we have to know by all. Okay, and most interesting thing regarding the here H2O, right now we are actually going to learn. Okay, so guys, if we can have that here H2O, by the way, so H2O that actually reduces into H2 under the influence of here some active metals. ನಾನು ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ H2O ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ H2O ಇದ್ದಿದ್ದು H2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರ್ರಿ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ H2O ನೀನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ H2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ H2O which reduces to that, reduces into H2 under the influence of reactive metal mix. Influence of reactive metal such as alkali metal, by the way. If I take that example, if I have that here sodium supposed to be reactant here H2O, so what do you expect here? The base, I mean the hydroxide, and as well as that our liquid product, that is H2. Got that here H2, right? Okay, so ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ. Okay, that's why some sort of so covalent molecules and as well as that here ionic compound is being soluble in that here H2O. ಈಗ ನೋಡಿ ionic compound ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ionic is being ಪೋಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಪೋಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಕೋಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೋಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೋಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಯನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಯನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ P4O10 ಏನ್ರಿ ಇದು? ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಡೆಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಡೆಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2P2O5 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ H2O. Since phosphor has been there here, what you would expect here? Phosphoric acid, 4H3PO4. Okay, so you got 4 3s are 12, so ಹಾಗಾಗಿ 6 2s are 12, right? Okay, na? Suppose if I have it here silicon tetrachloride supposed to be reactant here H2O, what you would expect here? Since chlorine has to be there here, so that's why 4 HCl. Okay, so 4 HCl ಬರ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ?
put H2O, and Si reacts with here oxide to form silica SiO2. Okay, in the same way, suppose you can have here nitrite. N minus 3, N3 को different ಇದೆಯಲ್ಲ, N minus which is nitride, N3 azides. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ difference. So reaction here H2O. If you look at here, N formation ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ammonia is being formed, NH3. Okay, NH3 is being formed, and of course that. So if I take here 3 NH3 ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so of course 3 OH minus hydrogen. Okay, NH3 and 3 OH. Okay, so this is the thing we should have to know that. Okay, because of that here dielectric constant value of H2O is being very high. That's why these particular molecules, you know, that being soluble in that here H2O itself, and they are used to give these kind of a product. Okay, so whereas we know that nitrate is supposed to be reacts by H2O, it will use the corresponding ammonia, and you know silicon tetrachloride is supposed to be reacts by H2O, it would form a silica, and you know that under the influence of that, you know, these oxides of phosphorus. Okay, so H2O, those two, you know, connect one another means, so they used to form corresponding and a weak acid, that is phosphoric acid. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು, ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ H2O ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ O2. O2 ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ O2 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರ್ರಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಓಕೆ, so guys, suppose you can have that. Okay, so H2O which oxidizes to O2 during photosynthesis process. Okay na? Suppose guys, if I have that here H2O and if I have that here carbon dioxide, okay, what would I expect here? Sunlight, H2R, sunlight. So we are actually going to get that here what guys? So glucose anta andaga of course C6H12 O6 plus O2 has been formed. Okay, so the R oxygen totally matala 6 and we have 1 anta andaga 6. So of course an O2 has been formed, which is 6 O2. Okay, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so the glucose and as well as the here O2 has been formed. Clear? So and most interesting thing regarding the here H2O, okay, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ we have some sort of a salts. Okay, so salts ಅಂತ ಅಂದಾಗ of course ಆ salts ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ aqueous solution ಅಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ solution ಅಲ್ಲಿ? aqueous ಅಂತ ಅಂದಾಗ large quantity of what has been there over. Okay na? ಈಗ suppose we have an here some salt that actually usually soluble in that here corresponding, you know, aqueous so solution ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so those particular salt that can be crystallizes out as a, you know, hydrated form. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 different compounds. One can be coordinated H2O, okay, another can be on here interstitial H2O and hydrogen bonded H2O. Both are salts. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಗೈಸ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H2O. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? CuSO4 5H2O ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀನೇನಾದರೂ ವಾಟರ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿನಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಥರದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ H2O, ಐ ಮೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ some salts dissolves in aqueous solution and
crystallizes in hydrated form. Crystallizes in hydrated form. Okay, so guys, if you can just think of that, I would have the here coordinated water. Coordinated water. Okay, coordinated water, that is so cobalt, chromium, H2O, 6 plus 3 and 3Cl minus. Okay, ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೀಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ H2O. H2O ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 2H2. ನೋಡಿ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಾಟರ್. Okay, so we have that here copper. Okay, H2O4 plus 2, SO4 minus 2 and 1 H2O that has been associated with here a sulfate via hydrogen bonding. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ಆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್? So we have that SO4 minus 2. ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 5H2. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಯನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ H2O via hydrogen bonding. Hence we can call it as here what? So that hydrogen bonded water. Alright. So yes, this is literally that regarding the chemical properties of H2O. Okay, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ chemical properties of water. So next we'll move on to that here. That hot water and as well as that here soft water really most important. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬರೀ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಎನ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾರೋ ಬುಕ್ ತಂದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರಿನಪ್ಪ, ಎಸ್ ಇದು. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬಯಲು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಇಷ್ಟಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓದ್ಕೋ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿ. ಎರಡು ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ದೋಣಿ ಮುಳುಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಳುಗ್ತೀರಾ. Okay. So, well guys, let us discuss right now hard water and soft water. So, ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 100% you know that, but ಅದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ದೋಸ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾದರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಏನೋ ಶರೀರ ಇರ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ನೀನೇನೋ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ನೀನು ಸೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ, ಬಟ್ ನೊರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಬಟ್ ಈ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ನೋಡು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಾಟರ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲ್ಯಾದರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್. So this particular water, this particular hard water does not form lather with that here soap readily guys. So which we can call it as here hard water, but soft water on the other it definitely forms on here lather. So with the soap ready. That's a small definition of it. Okay, but ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮದುವೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ lather with soap, but whereas soft water does. Okay, soft water it will form that lather with the here no soap does. Okay, ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. But the thing is that so reason ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So which particular compounds are responsible for the here hardness of water? Bicarbonates, chlorides and the sulfates of calcium and magnesium. ಮೂರು ಒಂದು ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ and sulfates of calcium and magnesium. So these particular compounds are being responsible for the clear hardness of water. So calcium bicarbonate, calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfate and magnesium bicarbonate. Okay, so ಈ bicarbonates of calcium, magnesium, chlorides of calcium and magnesium, sulfates of calcium and magnesium, so these particular compounds are being responsible for the pure hardness of water. So ಹಾಗಾಗಿ so the ions which are responsible for the pure hardness of water ಅಂತ ಅಂದಾಗ so ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು? Okay, so the ions so responsible for what? Hardness of water. ಅದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ions are responsible for hardness of water. One can be here bicarbonate, chloride and sulfates of calcium and magnesium. Okay, so these are the many ions are responsible for the here what? Hardness of water. Okay, so one can be calcium bicarbonate, so magnesium bicarbonate, calcium chloride, magnesium chloride, so calcium sulfate, magnesium sulfate. So these are the ions really responsible for the here what guys? Hardness of water. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ hardness of water there will be two types of hardness of water. One can be temporary hardness of water and another can be permanent hardness of water. But ಈಗ by the way at the end of the day hardness of course, but ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. in order to say that here it is yes is a temporary hardness of water, so which is a permanent hardness of water ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ, so we have, you know, that in the case of hotness of water there will be two types of hotness. One can be the permanent hotness of water and another can be so temporary. Hotness of water has been classified in here. Two particular types, guys. One can be here, so temporary hotness of water, temporary hotness, and whereas another one permanent hotness is permanent hotness. Okay, the temporary hotness and among these particular ions, so which particular ion is being responsible for the temporary? So which is bicarbonates of calcium and as well as the here magnesium. So calcium bicarbonate and as well as the here magnesium bicarbonate. Calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. So these two particular ions will be responsible for the here what? Temporary hotness of water. And whereas the here permanent hotness of water anta andaga, so there will be two more particular ions are there over here. Okay, and total 4 compound agutte, but ions antandage 2 ions particularly. Okay, so one can be here chloride and sulfate of corresponding calcium and magnesium. Okay, so whereas that if you can see that calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfate. So these particular ions, I think these particular compounds are being responsible for that. So permanent hotness of water, permanent hotness of water. Okay, so which is really most important by the way. Okay, hagadre we have in here some sort of you know that methods. Okay, to convert so a temporary hotness into soft water, temporary hotness of water into soft water, and permanent hotness of water into soft water. ಈಗ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬೈದವೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತವೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ನಾನು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ಗಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೆಸಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಟೆಂಪರರಿ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? So we'll go with that. But one thing you should have to keep in your mind always. So temporary hotness and the ions which is responsible for the temporary hotness, which is bicarbonates of calcium and magnesium base. At the same time, permanent hotness and so there will be 2 particular ions. One can be here Cl minus and Cl minus 2, and their compounds and we should write these 4. Okay, clear? So let us do that. Methods of conversion of so temporary hotness into soft water. So the first thing is that here we have boiling method. Boiling method. Yes. So boiling method ಅಂತಾಗ of course ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ
So which the particular ion is responsible for the here? Calcium. Calcium bicarbonate as well as the here magnesium. Suppose if I take here, so calcium bicarbonate, I am going to heat this particular compound right now. Okay, what you would expect here? Okay, so calcium bicarbonate na I will heat ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. By the way, you should have to know that here. So which calcium bicarbonate is soluble compound. ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ bicarbonate. So on boiling or on heating, what it actually going to form? Calcium carbonate and H2O, and as well as that here CO2. Okay, so here that calcium carbonate is being formed, no, which is insoluble precipitate, PPT, so which has been removed by a filtration process. ಯಾವ process ಇಂದ remove ಮಾಡ್ತೀವಿ? Filtration process ಇಂದ remove ಮಾಡ್ತೀವಿ. So thereby that hard water becomes here soft water. Hey, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, so ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಬೈದ ಸೊ ಇವಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಈಗ at present ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಕತೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? Magnesium carbonate, right? But magnesium hydroxide is being formed. Magnesium hydroxide which obtained as an PPT. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the solubility product of magnesium hydroxide which is more as compared to that magnesium carbonate. ಅದಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? The solubility product of an here magnesium hydroxide which is more as compared to magnesium carbonate. That's why magnesium hydroxide which has been available as an here a precipitate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೊ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾದರ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ಬಟ್ at the same time what we got right now carbon dioxide. Okay, so the PPT diagram is ulkombiduttari. So which is insoluble precipitate. Why it is so like that? So because the solubility product of magnesium hydroxide which is more than magnesium carbonate. So therefore magnesium hydroxide that can be obtained as an insoluble precipitate. So these two particular insoluble precipitate has been removed by a filtration process, thereby our temporary hardness of water has been ruined out and we got that actually there were soft water. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಪಾಲ್ಗಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಮೋಟಿವ್ ಜ್ಯುವೆಲೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರೆಸಿನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.